less, sir. So I made Rhythm This to shoot most of the shots, sir. And I made myself into goalkeeping, sir. Because Rhythm This said that I'm weak in goalkeeping, sir. So we just shared the opportunities, sir. So I think most of the goal in my team was scored by Rhythm This. But you are asking for a merger. If you are backing your team member to this much, அவன் வராதனி நீ என்ன பண்ணிருக்கணும்? நான் நின்னு ஜெயிச்சு காட்டுறேன். ஆனா நேத்து நீ merger கேட்ட. Sir, I don't know about deputies, sir. I was standing alone, sir. Without teammate, we can't pass and play, sir. So only we are asking for deputies, sir. As much as your argument is right, but நேத்து நீ வந்து இது merge பண்ண கேட்ட அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கறனால I would like to still give 3 maxes. 90 marks minus added to Ajay. Are you observing? Thank you, sir. Thank you, sir. You're welcome. Mitra Panigin, you mentioned that you will win besides Hariharan's absence. Hariharan illa irukra the team vechi na jeichu kaatren appdi solli in house la sonna session la sonna out house la sonna kila veetla nama pesittu irukumbodhu nee sonna. I appreciate that confidence. அது நீ ஹரிஹரன்ங்கிற ஒரு பிரதர்லி இமேஜுக்கு கொடுக்குற மரியாதையும் அதில் இருக்கு, அதனால அதை நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன். பட் ஏன் உங்க டீம்மேட் எதை சொன்னாலும் அப்படின்னா ஹாக்கி லீக்ல நேற்று முந்தா நாள் கூட நடந்தது, நீ அவனை சத்தமும் போட்ட, நீங்க தான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அப்படி நடந்து அப்படின்னா அப்போ அண்ணா அப்படி பண்ணாதீங்க மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீ சொன்ன இல்லையா, அதுக்கு தான் அந்த 3 மைனஸ். ஓகே, செல்ஃப் டவுட், insecure feeling. Why? Brindavan consideration எடுக்க முடியாது. So she came on her scheduled day. அதனால அவளுக்கு கிட்ட இருக்கிற மைனஸ் எல்லாம் எடுக்க முடியாது. அதனால முடிஞ்சது அர்த்தம் பண்ணலாம். So ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்துட்டு அவளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது. But you are a sports member, a very experienced sports member, actually doing very well in soccer these days and improving in cricket. So அப்படிப்பட்ட ஒரு டீம் மெம்பர் ஒரு செல்ஃப் டவுட்டா இருக்கும்போது why didn't you take some time to talk to that guy, very stubborn, stating that don't reflect your self-doubt at any given point of time. அப்படிங்கிற அந்த லீடர்ஷிப்பை நீ எடுக்காம போனதுக்கு எனக்கு Sir, once I did that, sir. Okay. Then, sir, in the blindfold activity, sir. So at that time also, we were on the outside, sir. When we were setting, sir, I did it very strongly, sir. I really remember whatever I spoke with him, sir. For nearly 2 to 3 minutes, I remember it right. He told that I won't be able to give instructions. I just scared. Whenever you told the blindfold about we are going to have the blindfold activity, sir, I stubbornly fixed into my mind that definitely Harina is going to ask for blindfold and we are not going to make it. I was stubborn with that, sir. And also the same that happened, sir, when we went outside for discussion, sir. The same happened when he said I reversed the blindfold member, sir. Then I took 2 to 3 minutes saying that Amma, we believe in you like this. All the pep talks I did, sir. You watched? Yes, sir. இல்லை சொல்லுங்க. So, Mitra told that they were giving me 200% in the Okay. Thank you. And also, finally he made up and he also went with that decision, sir. And that's one day that I Okay. Fine. Thank you. Sit down. You want to add? It's not, in my opinion, it's not a self-doubt. When we did not accept that thing in the first time, suddenly you told you are the first player, so that time I don't accept that that will be happening. That time I will be... Your joining date was March 5th, 2019 and we are in January 2021. நீ நவம்பர் 2020ல ஜாயின் பண்ணிட்டு இப்படி ஒரு ரீசன் சொல்லியிருந்த அப்படின்னா அவனுக்கு நான் மைண்ட் செட் பண்ணுவேன். நவலன், வேதவர்ஷன், ஹரியன், கிருஷ்ணன், மித்ராவுக்கு அப்புறம் நீங்க 4 பேர் தான் தி மோஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் எம்எஸ் ஈவினிங் செஷன் கேண்டிடேட்ஸ். 1.5 வருஷம் ஒரு ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணிட்டு ஒரு சேலஞ்சை கொடுக்கும்போது டக்குன்னு அது வந்து ஒரு பெரிய பிளாக் ஹோல் மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு ரியாலிட்டி ஷாக் கொடுக்குது அப்படின்னா then where can I go and bang my head as a trainer of yours? No, in other surroundings there will be they not easy take my part. They will be easily first time they will not be taking me as a player. அந்த சப்கான்ஷியஸ் வைப்ரேஷன் உனக்கு நிறைய பேர் கொடுத்து உன்னை வந்து வீக் ஆக்கி வச்சிருக்கிறத மாத்துறதுக்கு தான் நான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். That time I am அந்த அதுக்கு தான் உனக்கு எல்லாம் தெராபிஸ் கொடுத்து உன்னை எக்ஸசைஸ்ல போட்டுருக்கேன், சைக்காலஜிக்கல் தெராபிஸ் கொடுத்து அதுதான் உன்னை ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இவ்வளவு
இவ்வளவு தூரம் தெராபிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் அப்ப தெராபிஸ் பண்ணியுமே இந்த வீக்னஸ் இருக்குன்னா பண்ணாம இருந்தா நீ எப்படி இருந்திருக்குன்னு யோசிப்பாரு. In spite of the number of days that you have spent and the number of hours you have spent towards the therapy, and if you're still persisting with the same kind of gray area, just imagine how much the gray area would be dominating in itself if you had not been doing the therapies. You understood the logic? நீ நிறைய சைக்கிக் வைப்ரேஷனுக்கு ஆளாகிட்டு இங்கேயே உன்னை எல்லாரும் ஓட்டியிருக்காங்க. இஸ் கோயிங் டு கெட் மைனஸ் ஃபார் தட். இப்போ பண்ணதுக்கு தான் அவனை நான் திட்டினேன். இன்னும் அது தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கு. ஆனால் அதே மீறி யூ ஆர் டேக்கிங் த ஆர்ட்ஸ், டிஃபைன் த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் யூ ஆர் கமிங் அஹெட். அது எங்க எல்லாத்துக்கும் பிடிபட்டாலும் உனக்கு மட்டும் ஏன் பிடிபட மாட்டேங்குது? In the happiness I will be doing this. Don't do that. Definitely, I will not be doing in the. Oh. Sorry, not Point number 1. உன் ஹாப்பினஸா இருக்கட்டும், உன்னோட வீக்னஸா இருக்கட்டும், எதையுமே வெளியே காமிக்காது. புரியுதா? It takes enormous amount of guts for not showing your weakness to the others. வீக்னஸை வெளியே காமிச்சிக்கவே கூடாது யார்கிட்டையுமே. நம்ம சம்மந்தப்பட்ட எந்த விஷயமே நம்மளோட வீக்னஸை காமிக்கணும். நீ வைக்கிற வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் இருந்து நீ வைக்கிற டிபி வரைக்கும், நீ மற்றவங்ககிட்ட பேசுற வார்த்தை வரைக்கும் எல்லாமே வந்துட்டு அடுத்தவங்களுக்கு ஏதாவது வந்துட்டு ஒரு சின்ன லைட்டை கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கணுமே தவிர, oh my god, what a kind of a melodrama he is giving us. இவன்ட்ட பேசினாவே ஏதோ நெகட்டிவ் சைக்கிக் வைப்ரேஷன், ஏதோ வேவ்ஸே சரியில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்தவங்களை ஃபீல் பண்ண வைப்ப இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் நீங்க பண்ணிடு. ஒன்டே யாராவது வந்து பேசினாங்கன்னா they should feel that you are like a magnet. அதை கொண்டு வரலாம். எந்த பையனாலையும் எந்த பொண்ணாலையும் அதை கொண்டு வர முடியும். அதில் 3 விஷயத்தை மாத்திரம். ஒன்று நம்ம யோசிக்கிற தாட்ஸ், இன்னொன்று நம்ம பிலீஃப் சிஸ்டம், அடுத்தது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஜெஸ்டர்ஸ் அண்ட் வேர்ட்ஸ். நீ சொல்றதுக்கெல்லாம் இப்படி இப்படி நடிச்சிட்டு இருந்த அப்படின்னா நாளைக்கு ஒன்று ஒரு லீடரை எவன்டா மதிப்பான்? ஓகே, ஐ எம் ரெடியூசிங் இட் டு 2, but you are getting minus. Since he has apologized. Sorry. No problem. Sir, I have a doubt, sir. So this is not regarding the activity, sir, but regarding what you mentioned right now, sir. You mentioned that what we show to others is what takes a lot of strength to show to others that we are not weak, sir, and to show to others that we are as strong as we might seem to be or as strong as they expect us to be, sir. Can I ask this now, sir? Sure, why not? So my question is, sir, if we are asking if when we put on, some people they take this sort of belief system and they put on a show for others, sir. While they when an outsider seems, they look at the person and goes, oh okay, he's got his life together, he or she is a nice person, very respectable, sir. But to persons whom they know personally or to their relatives or someone, sir, it might feel like that person has devoted most of his or her time into putting on a show and not really focusing on themselves, sir. So how to What's wrong in it? difference that? What's wrong in it? If you are spending a lot of time in asserting yourself and marketing yourself that you are strong in certain things, what is wrong in it? நீ பண்ணக்கூடாத ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டால் உன் வெல்த்தை பற்றி போஸ்ட் பண்ணுறது, உன் ஃபேமிலி எவ்வளோ ராயலாக இருக்குன்னு போஸ்ட் பண்ணுறது, உன் ஹெல்த்தை பற்றி நீ போஸ்ட் பண்ணாண்டா, உன் ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றி நீ சொல்லலாம். தட்ஸ் நாட் கால்ட் அஸ் போஸ்டிங், இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அசர்ட்டிவ்னஸ். இப்போ நான் வந்து இன்னைக்கு காலையில் நான் என்னோட நின்சாக் ஸ்கில்ஸை வந்து நான் ஸ்டேட்டஸில் வச்சேன் அப்படின்னா, ஐ எம் டெலிங் த வேர்ல்ட் தட் ஐ கேன் டூ நின்சாக் ஸ்பின்னிங் அண்ட் ஐ ஹவ் டெவலப் த ஸ்கில். ஐ எம் அ செல்ஃப் மேட் மேன், ரைட்? பாக்ஸிங் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நான் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் இப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னா, என்னை சுற்றி இருக்கிற ஆட்கள் வந்து இப்படி இருக்கு. யாரும் பாரு, என்னை சுற்றி இருக்கிற ஆட்கள் இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன நான் இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, யுவர் அசர்ட்டிங். இந்த அசர்ட்டிங் பண்ணுறதுலேயே வந்துட்டு காம்ப்ளசன்சி இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். இப்போ நீ வந்து லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேற்று நீ ஹாக்கி ஸ்டிக் கொண்டு வந்த, டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் போயிருக்கேன். அந்த மேட்ரு ஒன் ட்ரெயினராக எனக்கே அப்போ தான் தெரியும். ஐ நோ தட் யூ ஆர் வெரி குட் ஸ்போர்ட்ஸ் கை, பட் ஹாக்கி ஸ்டிக்கை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் நீ வந்து உன்னுடைய கோச் அதை வாங்கி கொடுத்துருக்காரு நான் நினச்சப்போ நான் சந்தோஷப்பட்டேன். அதை நீ என்கிட்ட அசர்ட் பண்ணலாம். அப்போ என்கிட்ட அசர்ட் பண்ணா நான் 4 பேர்கிட்ட சொல்லுவேன். இட் டசன்ட் மீன் தட் நவீன் இஸ் ஃப்ளாண்டிங் ஆல் த திங்ஸ் தட் ஹி ஹஸ் காட். நோ, நான் MBAல கற்றுக்கிட்ட விஷயம் அசர்ட்டிவ்னஸ். அசர்ட்டிவ்னஸ் அப்படிங்கிறது பணிவா கனிவா எனக்கு என்னென்னலாம் நல்ல விஷயங்கள் இருக்குன்னு நான் நம்புறேங்கிறத அடுத்தவங்களுக்கு சொல்றேன். பட் அதே வந்துட்டு நான் யார் தெரியுமா, நீ 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 என்ன நினைச்சிருக்கிற, நான் எப்பேற்பட்ட ஆள் தெரியுமா, அப்படி பண்ணா தான் அடுத்தவங்களுக்கு அதை அமைங்க. பட் நீ உன்னுடைய ஸ்கில்லை வந்து நீ சொன்ன அப்படின்னா யூஎஸ் பேட்சில் அதை தெளிவாக பண்ணுவாங்க. என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மஞ்சுஷான்னு ஒரு பொண்ணு இருக்கு. ஷீ இஸ் அ மாஸ்டர் அசர்ட்டிவ் பர்சன். ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசும்போது, சார் ஐ ஹவ் காட் அ டிராயிங், இஃப் யூ குட் பர்மிட் மீ ஐ கேன் ஐ ஷோ த டிராயிங் டு தி அதர் பீப்புள் சார் அப்படின்னு கேட்பேன். தட்ஸ் அசர்ட்டிவ்னஸ். நான் உடனே அலோவ் பண்ணேன்.
யூஎஸ் பேஸ்ல நிறைய பேர் அதை பண்ணுவாங்க, அது தப்பே கிடையாது. No sir, my question is, sir, let's say a person X, sir, a friend or someone, sir, let's say, sir, while he or she appears, he appears, he puts most of his effort into making everyone think that he's Master good of everything. Yes, sir. While he is not, and while he could have focused on actually getting himself good in that, sir, he is not doing that, and instead focusing on telling everyone that he's good in that, sir. And that's hypocritic immaturity. That's hypocritic immaturity. I'm asking you to strike the balance between hypocritic immaturity and humble assertiveness. Hypocritic immaturity அப்படின்றது இப்போ வந்து கமல்ஹாசன் பண்ணிட்டு இருக்கு. I'll give Wi-Fi to all the home. I'll give wages to housewives. இதெல்லாம் நான் வந்து ஹோம் மேக்கர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க salary professional பார்த்து inferior complexா இல்லாம இருக்கணுங்கிறதுக்காக I would like to pay them. And I would like to give computer and Wi-Fi to every home. இது வந்து he is inexperienced politician. இது hypocritic immaturity. But when Narendra Modi was chief minister of Gujarat, நான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறேங்கிற விஷயத்த ஸ்ட்ரெயிட்டா அத்வானியோடைய மார்னிங் டீ டைம் அப்போ போய் நேராக அத்வானியோடைய கண்ணை பார்த்து சொன்னார். ஏன்னா நீங்கள் அண்டர்டாக வச்சுட்டு இருக்கீங்க, பிஜேபி பார்ட்டியில் என்ன எலவேட் பண்ணுங்க, ஹூனோஸ் நான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக கூட சான்ஸ் இருக்குன்னு தெளிவாக 1.5 மணி நேரம் பேசினார். அந்த 1.5 மணி நேரம் அவர் பேசினதை பற்றி மோடி ஃபிளாண்டிங் பண்ணார். அத்வானி சொன்னார். That's called as humble assertiveness. He went there, he seeked his blessings, he first touched his feet and got the blessings and he said that कृपया करके मुझे प्राइम मिनिस्टर के बारे में सोचिए, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने के बारे में सोचिए. அதாவது கொஞ்சம் தயவு செய்து என்ன ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக்குறதுக்கான முயற்சியை எடுக்கிறதுக்கு யோசிங்க அப்படின்னு சொன்னார். எவ்வளோ So that's the difference between. அதனால நீ அந்த மாதிரி யாரையா பார்த்து அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீ சொல்லலாம். ஸோ நீ இப்போ பண்ணுறது வந்து சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு சொல்லலாம், தப்பே இல்லை. பட் அது ஒரு பிரச்சனையை உண்டு பண்ணிச்சு அப்படின்னா, பிரச்சனையை உண்டு பண்ண நினைச்சீங்கன்னா டோன்ட் பாதர். பட் ப்ளீஸ் ஸ்ட்ரைக் அ பேலன்ஸ் பிட்வீன் த hypocritic immaturity and humble assertiveness. Thank you, sir. Yeah, thank you. Hope that answers you. Yes, sir. Thank you. அந்த humble assertiveness நீ பண்ணணும். அந்த humble assertiveness hypocritic immaturity கூட பரவாயில்லன்றாங்க. அவன் இதில் அடிச்சுக்கணும். ஐயோ நம்மளா அப்படின்னு கோல் கீப்பர் நிறுத்துறா அப்படின்னு அங்கிள் நானா அப்படின்னு கேட்பாங்க. நீ ஃபர்ஸ்ட் கோல் எடுறான், அங்கிள் நானா மைனஸ் கிவன். சன்னி பண்ண கண்டிப்பாஸ் டவுன் பண்ணுங்க. yellow color shirt fan heat ல இருக்கு சார், அது ஷர்ட் பண்ணுங்க. Blue color mask. As you are observing it, 4 minuses. I'll give 4 reasons. For forgetting the scorecard in the first round, adhikku na already minus score. That has been directed. So that's appreciable hard work by both of you. Same question that I asked to Ritan Nitish. ஆனால் வேதலட்சுமிக்கு நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணது வந்து ரித்தன் நிதிஷ் அதிகம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலன்னு. I know what kind of a master contributor Kalpita is, no matter whatever the task is. Why was she always sidelined exclusively in the hockey league? Sir, actually she volunteered at some points of time. So she said that, Anna, our team is more important than me playing. It's the victory to the team that matters the most rather than my participation. So we even compelled her to play, sir. She told that, Anna, we need to win the league, especially in the finals, sir. You both are doing well, carry on the same momentum. Let's not break the momentum. You can do it on your own. She was Agreed. flaunting. I mean, she was asserting it. Agreed. Anybody remember the first ever rule of hockey league when I announced that? அப்பெல்லாம் நீங்க பயங்கர எக்ஸைட்டடா இருக்கீங்க. Sir, each and every person should hit the goal and at the same time stand as a Participate. Yes, sir. Stand the goal, hit the goalங்கிறத விட ஏதோ ஒரு வகையில பார்ட்டிசிபேட். அதை கல்பிட்டா மாறினது கல்பிட்டாவுடைய தப்பு. அதுக்கு சேர்த்து அந்த மைனஸ். நீ கேட்டிருந்த அப்படின்னா நீயா சொல்லிருக்க. That was my first announcement. எங்க ஒரு ஃபுட்பால் லீக், ஒரு கிரிக்கெட் லீக், ஒரு ஹாக்கி லீக் அப்படின்னா நல்லா குரங்குக்கு வந்துட்டு பெரிய லெவல்ல ஏதோ ஒரு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி எல்லாரும் அந்த குதி குதிச்சுட்டு இருக்கீங்க. நான் பேசுறதை கேட்கவே மாட்டேன். அப்ப அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்ல நான் கொடுக்குற ரூலை எவன்டா கேட்குறீங்க?
நீ இந்த டேபிளை எடுத்து இங்கே போட அப்படின்னா கீழே விழுந்து அடிச்சுட்டு ஓடி வரீங்க. அந்த அந்த ஒரு தலைவனுக்கு கொடுக்குற மரியாதை எல்லாம் எனக்கு நீங்க கொடுக்க தேவை. நீங்க அந்த அளவுக்கு எல்லாம் பண்றீங்க. ஆனா ஆபரேஷன் சக்சஸ் பேஷன் டெட்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க தெரியுமா? அதான் எதுல கவனிக்க மைனரிங் தி மைனர் திங்ஸ் அண்ட் மேனரிங் தி மைனர் திங்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை மறந்துட்டு நீ வந்து நீயும் அதை கேட்டுட்டு நீ என்ன சொல்லியிருக்கலாம்? Okay, so you can put yourself into the front line, but at the same time ensure that I'm also getting a chance. That's it. So 6th shot நீ கல்பிதா தர 4 தடவை, அதுவும் நீ விளையாட 4 மேட்ச்ல கல்பிதா பத்தி உனக்கு ஞாபகப்படுத்ததே நான் இல்ல சார், உண்மையாவே நான் பேசிட்டேன் சார். ரியலி சார், ஐ கேன் ஆஸ்க் டேங்க் கிட்ட நின்று நான் உங்ககிட்ட ஞாபகப்படுத்துறேன் சார். பண்ண போகும்போது நீங்க சொன்னீங்க சார். அதைத்தான் நானும் சொல்றேன். அதர் பேர் தான் ஞாபகப்படுத்துறது. Last why? You have an answer? Sir, Sandeep was giving a cameo performance and he's going to stay only for 3 to 4 days. Sir, and when the hockey league started, it was limited. Sandeep was there, sir. Yes. So what I thought was better than it was better to make Sandeep and Dakshana being a pair than me and Dakshana or me and Sandeep being in the. Then will you learn, Kalpita? Okay, fine. I really appreciate the concern that you have towards our guest, who is Sandeep and Kalpita. As much as I appreciate, okay, maybe instead of 4, I will cut it down to 3 because of your gracious thinking. That attitude earns you some points. But when are you going to learn? College training கொடுக்கும்போது I remember, I think it was in BSc Arts and Science. It was in 2018. அங்கே போகிறப்போ பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸா மைக்ரோபயாலஜி சுஷ்மிதா படிக்கிற மாதிரி சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு. தி ஒர்க் ஷாப் வாஸ் 2 day ஒர்க் ஷாப். அதில் ஒரு பையன் அசோக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பையன், நல்லா பேசக்கூடிய பையன், பேசவே இல்லை. 2 நாள் பேசவே இல்லை. எனக்கு கடைசியில் கோவம் வந்து அந்த கல்குலேட்டிங் டேல டீ பிரேக் அப்போ அவனை பிடிச்சி கேட்டேன், இன்னும் 1.5 மணி நேரம் பாக்கி, ஏன்டா பேசவே மாட்டேங்கிற அப்படின்னா அவன் சொன்னான். அவங்களுக்குலாம் சான்ஸ் கொடுக்கலான்னு பார்த்தேன், அதனால தான் நான் பேசாமல் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். எனக்கு ஆட்டிடியூட் சுத்தமாக பிடிக்கும். நீ யார் மற்றவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறது? உன்னை யார் வந்துட்டு இங்கே பிஎஸ்சி ஓனர் வந்து உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் எடுத்து படிக்க வச்சுருக்கா? இல்லை உங்கள் அப்பா கஷ்டப்பட்டு ஃபீஸ் கட்டி தான் படிக்க வச்சுருக்கா? அப்போ இந்த 2 நாள் நீ என்ன லேர்ன் பண்ண? இல்லை சார் வந்து பேசியிருந்தா இன்டர்வியூ கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னா, பட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக அந்த இடத்துல அவன் என்னை மறக்காத அளவுக்கு நான் சில விஷயங்கள் பண்ணிக்கிறேன். அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொன்னது எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல. ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு சரி, யார் இந்த அசோக்குடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு எவனை கேட்டாலும் அவனுக்கு எனக்கு ஆகாது சார், அவனுக்கு எனக்கு ஆகாது சார். கடைசியில் பார்த்து 4 பொண்ணு மட்டும் இருக்கு. அதுதான் என்னை இன்னும் இன்ஃபீரியேட் பண்ணுச்சு. இந்த அந்த 4 பேர் நீ அந்த 4 பேர் இருக்குதானா அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இன்ஃபீரியேட் பண்ணேன். இப்போ கடைசியில் பார்த்தா he was a loser, he was a miserable loser. பட் அதுக்கும் இங்கே நீ பண்ணதுக்கு வித்தியாசம். சந்தீப் அண்ணாக்கு வந்துட்டு இடைவெளி சான்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு. பட் அந்த இடத்துல அசோக் லேர்ன் பண்ணாத மாதிரி நீ இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரைக், இப்போ நான் மித்ரா வந்து நீ ஏன் அடிபடுறதுக்கு சான்ஸ் இருந்தாலும் நீ கோல் கீப்பராக இருந்தது, நீ ஸ்ட்ரைக் பண்ணு. கீர்த்தனாவை நான் பண்ண சொன்னேன், முன்ன பண்ண சொல்கிறேன். கேர்ள்ஸுக்கு இன்ஜூர் ஆகிற சான்ஸ் இருந்தாலும் ஃபுட்பால் நம்ம விளையாடுறோம். ஏன் சொல்லி கேட்டால் யூ ஹேவ் டு லேர்ன் அப்படின்னு. அப்போ அந்த லேர்னிங் இன்க்ளூசிவ்னஸ் நீ மறந்துடுற அப்படிங்கிறதுனால தான். You have it on? Yes, sir. Sir, actually, the only point of time that she didn't get any chance was after Sandeepana came, sir. Like in the later stages of the game, sir. Yes, sir. Only in the final she wasn't able to do anything. Sandeep, you can't speak, you can speak. Yes, sir. Same point. Right. Sir, in the initial stages, in the first couple of games, she even scored a couple of goals, sir. So I think initially her participation was good, sir. But at times where winning matters the most, I think that's where her participation was a bit limited. But still, she could have been given 3 marks. 1 man is reduced for her explanation. Although I have snatched 1 goal for your behavior yesterday, that deserves a minus. Point number 1. Point number 2. ஏன் ஏதாவது ஒரு ஃபன்னி கிரானிக்கல் இருக்கும்போது ஹரியனுடைய பேர் எடுத்துட்டு? Sir, just not an explanation for the point, sir, but generally you can say, sir. It's not like I'm focusing just on Haryana, sir. Sometimes I take on Varshan, sir. Sometimes I take on Haryana, sir. And since you mentioned, sir, after coming to MSc meeting sessions, I know Mitra, sir. I know before the whole thing, sir, and I know Haryana next the longest, sir. He used to come to the morning to the ground and all, before that also, sir. வேத வருஷம் you are Kittal Kingdar. Yes.
there are occasions where girls first அப்படின்னா வேதர்ஷன் போக சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லப்போ அதுக்கும் அவன் சிரிச்சுட்டு தான் இருந்தான். நீ சிரிப்ப அவன், ஏன்னா அவனை பற்றி எனக்கு தெரியும். பட் திங்ஸ் ஆர் நாட் கோயிங் வெல் ஃபார் ஹரி. அவனுக்கு அது பிடிக்கும். Sorry. Sir, அவன் நிறைய சைக்கிக் வைப்ரேஷன் மீண்டு வந்தவன். இப்போ அதை நான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அவன் ஆப்சென்ட் இருக்கிற டைம்லையும் யூ நெவர் ஃபெயில் டு டாக் அபவுட் ஹிம். சார் ஹரி எனக்கு பதிலாக இன்னைக்கு அவன் பண்ணுறான் சார். இட்ஸ் நாட் நீடட். அது ஒருத்தனை கேரக்டர் அசாசினேஷன் பண்ணுற மாதிரி. ஓகே ரைட். ஸோ யூ ஹேவ் எனி அதர் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃபார் தட் ஆஸ் அ டீம்? நோ ரைட். ஸோ ஐ ஹேவ் டு கிவ் மைனஸ் ஃபார் தட். அந்த ஆட்டிடியூடில் கொஞ்சம் நீ மாற்றிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஹரி யாருன்னு பார்த்து மியூட் பண்ண அவங்களுக்கு எத்தனை தடவை சொல்கிறேன். மியூட் பண்ணு. எல்லாரும் இருக்காங்க. சரி சொல்லு. We are telling us a joke when it's not serious. Like that joke. You are telling us a joke. I am laughing. Darshan Siddharth laughing. Mitra laughing. Vishwant laughing. Hariharan is grinning, but feeling deep down inside. Grinnuku laughuku nariya vyathyasam irukku. Laugh vera, smile vera, smirk vera, grin vera. He is only grinning. அவனையே நான் கேட்குறேன், நான் சொன்னதில் தப்பு இருக்கா? இல்லை இல்லை அங்கிள், நான் ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கேன், நீங்கள் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீ சொல்லு. நீ ஹர்ட் ஆகுறியா இல்லையா? Sometimes maybe but after that I will be like normal. ஆஃப்டர் தட்டை பற்றி நீங்கள் I'm really sorry. You're getting hurt or not? But Varshan கிட்ட ஒரு கொஸ்டினை கேட்க மாட்டேன். அப்படி சொன்னா சார் அவன் நடக்காது சார், ஸ்மால் பாய். He knows how to tackle. அது உன்னுடைய பெரிய மெச்சூரிட்டி. அதுக்கு மேலே உங்களுக்குள்ள ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி பாண்ட் இருக்கு. இப்போ கேசவ நாராயணமூர்த்திக்கு தக்ஷனுக்கு ஒரு நல்ல பாண்ட் இருந்துச்சு. கேசவ நாராயணமூர்த்தியை வந்து நம்ம பேசாத வார்த்தைகள். ஆனால் தக்ஷின் சித்தார்த்த ஒரு தடவை கூட அவன் ஸ்டான்ஸ் எடுத்து சார் கேசவ இப்படி பண்ணுறான் சார் அப்படின்னு அவன் நக்கரிச்சே கிடையாது. பிகாஸ் he used to protect the friendship. அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கு. ஸோ as a matter of fact நீங்கள் கிண்டர் கார்டன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி. ஸோ அதுதான் தலையிடு. பட் ஹரியன் இஸ் நாட் அ கிண்டர் கார்டன். அப்படியே கிண்டர் கார்டன் மேட் தான் என் கிண்டர் கார்டன் மேட் சார் அவனை நான் பேர் சொல்லி தான் கூப்பிடணும் அப்படின்னா அண்ணா தானே நீ கூப்பிடணும்னு சொன்ன மாதிரி. ஸோ அதை தான் அவங்களுக்கு Okay, sir. Sorry, sir. I will not do the second, sir. I'm Hariharan Muslim, sir. Sorry. That's okay. ராவ்ராஜ் Yes, sir. என்ன பாயிண்ட்டுக்காக 1 டைம்ஸ் மைனஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன்? Sorry. Sir, I didn't give chance to Dakshin, sir. I Okay. took him as a deputant, sir. பட் யூ டிட் நாட் கிவ் சான்ஸ். Yes, sir. புல்ஸ்ஐ. தென் கொஞ்சம் ரெக்லெஸ்ஸாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு சின்ன ஃபீலிங். இது உங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ். இன்னும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் நீ சில விஷயங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். கீர்த்தனா கிட்ட நான் 2-3 தடவை நான் அப்சர்வ் பண்ண விஷயம், நீ மைனஸ் ஏதாவது கொடுக்குறாரா, அந்த மைனஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் கன்சர்ன்டாக இருப்பியா அப்படிங்கிற மாதிரி நான் எதிர்பார்ப்பேன். பட் உங்ககிட்ட இருக்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து ஊசிங் அவுட். நல்ல விஷயம், பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றது. இதை நான் ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணி சந்தோஷப்பட்டது எப்போன்னு சொல்லி கேட்டால், ஃபர்ஸ்ட் எவர் when you came to the sports just when Dakshin Siddharth showed a little bit of a panic that I am coming as an opposite team member. You said, hey, வரட்டும்டா, விளையாட்டுடா, பார்த்துக்கலாம்டா. I like that. அதை நான் ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன், எனக்கு அது பிடிக்கும். அவனும் வந்துட்டு பயந்துட்டெல்லாம் பண்ணல, அவனும் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான். என்ன இருக்கிற பெரிய மரியாதை சார் நீங்கள் வர வேணாம் சார் அப்படி இப்படிமா. பட் he does not mean it. அதுவும் எனக்கு தெரியும். he is not a coward. he is a very very strong player. ஆனால் நீ வந்து சஞ்சய் அதை பண்ணும் அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்களா? சஞ்சய் தான் பார்த்துக்கலாம், சேலஞ்ச் அக்செப்டட் அந்த மாதிரி. ஸோ அது வந்து உங்ககிட்ட இருக்கிறது நல்ல விஷயம். பட் அதுவே சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு உன்னுடைய ஹைட்டை விட அதிகமாக இருக்கு. அதனால சில கன்சர்ன்ல வந்து நேற்று பார்த்தீங்கன்னா அநியாயமா கிளியர்லி இந்த ஹாக்கி லீகோடைய வின்னர் நீ தான். கேன் எனிபடி டினை தட்? கிளியர்லி இந்த ஹாக்கி லீகோடைய வின்னர் சிங்கிள் ஹேண்டடா நீ தான். ஒத்த ரோப்பை ஒத்த கையில் வந்துட்டு அந்த படத்தில் பிரபாஸ் பாகுபலியை பிடிச்சிருக்கு மாதிரி பிடிச்சி வச்சிருந்த இந்த லீகை கடைசி வரைக்கும். பட் அது வந்து உன்னால் முடியாமல் லூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா பரவாயில்ல, அலசினாலும் லூஸ் ஆயிடுச்சு. Why? Can you explain? 4. Negligence. யார் நம்ம கூட விளையாடுறா? கீர்த்தனாக்க வந்து நம்ம கூட இல்லை. அப்போ சார் நான் இவனை டெபியூட் பண்ணாம ஆண்ட விட்டோம். உனக்கு டெபியூட்லாம் இல்லை, நான் பார்த்துக்குவேன் தனியாக. அதை நான் மதிக்கிறேன். I really respect that. But at the same time, that itself is turning as a bitter medicine towards your spurting growth, which you should not allow. இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறத நீ பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். You agree? Any substantiation argument? Yes sir, no one. நீயும் வந்துட்டு அதிகமாக சான்ஸ் எடுக்கல கல்விதா மாதிரி. ஏன்? I think we met
So first in hockey league, sir, it was 6 stands, sir, each team. So he was played all the 6 stands, sir. Myself and Sibi was dividing it, sir. He's 3 stands and myself is 3 stands, sir. I don't think I gave my best, sir. Okay. Four minuses. Have I missed anybody? Anybody else want to speak something about the minuses, about the positives, about the unnamed team people here? Because I'm going to hand over the session to Aditya. And Aditya has listened about all the 7 teams. And he is going to, இப்போ யார் யாருக்கு எத்தனை மைனஸ் கொடுத்தங்கிறது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அந்த மைனஸஸ் Aditya can make disappear. அதுக்கு முன்னாடி, if you got any questions or anything to add, I think, Aditya, once you come to the podium, you have 2 responsibilities. Responsibility number 1, first of all, tell clearly why you are taking the minuses or exempting the minuses of the people who have earned the minus. Can you inform the stand, sir? Please. Now, my team 3 minus na. It's because of Ritin dependability na. He was always dependent, said na, and Ritin contribution was less na, and sometimes he tried to involve more na. So we got 3 minuses for that reason. Nice. Sir, I will also give a summary, sir. Sure. Now, sir, the 4 minutes opens in my our team stuff now. And the reason behind which he mentioned was we listened to now about Haryana and me, sorry about that. And I think that was it now. And in the previous activity now, when we were hitting, I was supposed to hit a penalty goal, and we got 3 chances now. First time I missed, second time the goal went in, third time I missed now. Out of frustration, when the ball bounced back, it was mid-air and I kicked it again now, which resulted in it banging near the umbrella right here now. So third minus 1 goal for that now, and for that he gave now. So 3 for Haryana and 1 for that one. Anybody would like to give a stand? Yes, Dakshin sir. Now, my score warrant has got 3 minuses now because of Kalpita's less involved. Sir, as a student, getting the one for... I don't know. You should have the one. Sir, Now our team earned 2 minuses for by myself. It's my wrong for the over excitement and happiness that Over excitement, happiness na bonus than good. Like rather self-doubt. so except this place, every place when I join, they will not be easily taking me in the main ground. So for that here நீ அதை ஃபைட் பண்றா, நீ அதை ஃபைட் பண்ண, உன்னை வந்துட்டு எடுத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லி சொன்னான்னா நேரா போய் சட்டையை பிடிச்சி அவன் கண்ணை பார்த்து கேளு, ஏன்டா எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறேன்னு கேளு. அதே நீ பண்ண சொல்லி அந்த ஃபீலிங்கே வச்சுக்காதீங்கண்ணா. அதனால தான் நான் எல்லாத்துலயும் உங்களுக்கு மெயின் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து உங்களுக்கு அதனால தான் எல்லாத்துலயுமே நான் உங்களுக்கு அப்படி ஒரு ஃபீலிங்கே வச்சுக்காதீங்க. அந்த ஃபீலிங்கை வச்சுக்க சொன்ன மாதிரி நீ ஏன் அப்படி போட்டு உன்னையே நீ டெஃபிஷியேட் பண்ண, போய் கேளு, ரைட்டிஸா போய் கேளு. நீ தக்ஷனே இருந்தாலுமே உன் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாவே இருந்தாலுமே ஸ்போர்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டே நான் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் போயிட்டு கேளு. அது அவன் தெளிவா இருப்பான், ராகுல் தெளிவா இருப்பான். ஃபர்ஸ்ட் டே ஒரு இதுல வந்து சேஸ் பண்ணணும், என்னோட ஸ்கோரை சேஸ் பண்ணணும். அவன் முன்னாடியே புக் பண்ணிட்டான், டே நாளைக்கு வந்தோடனே கண்டினியூ பண்ணும்போது செகண்ட் ஓவர் ஃபுல்லாக நான் முடிச்சு அது பண்ணி போச்சு. டே நான் பிடிக்கிறேன் தக்ஷன் சொல்றேன், இல்லை நான் ஃபர்ஸ்ட் பிடிச்சி ட்ரை பண்ணா பண்ணி போச்சு. அண்ட் ஹி டிட் தட். வின் ஆர் லூஸ் அதை பத்தி நம்ம அப்புறம் பேசலாம், பட் ஹி டிட் தட். நீ அதை வந்து ஒரு சாபமா எடுத்துக்கிட்டு அதை அப்படியே சப்கான்சியஸ்ல வச்சுக்கிட்டு நம்மள எப்பவுமே எல்லாரும் கடைசியா வச்சுக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு why are you self depreciating yourself? Go fight, ask people if there is injustice, pick the collars and ask questions, right? புரியுதா? Okay, think like an elephant but act like a lion. ஆழமா யோசி. ஆனா அதுக்காக வந்துட்டு உனக்கு எகென்ஸ்ட் இன்ஜஸ்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா just go fiercely and ask people why are you not giving me chance? அது நானா இருந்தாலுமே நீ அதான் செய்யணும். அங்கே இந்த இடத்துல எனக்கு நீங்கள் சான்ஸ் கொடுக்காம இருந்தது ஏன் தெரிஞ்சுக்கலாம், அப்படி ஹம்பிளா கேளு. ஹம்பிளா கேட்க வேண்டிய இடத்துல ஹம்பிளா கேளு. ஈக்குவல் பியர்ஸ் இருக்கானுங்களா போய் தில்லா கேளு. உனக்கு விளையாட தெரியாத அப்படி எப்போ சான்ஸ் கொடுக்காம எனக்கு விளையாட தெரியாது எப்போ முடிவு பண்ணுவேன்னு கேளு. அப்படிதான் என் லைஃப்ல நான் வந்தேன், அதான் நான் சொல்றேன். என் லைஃப்ல அப்படித்தான் நான் வந்தேன். என்ன எல்லா கேம்லையும் தனியாக தான் வச்சிருப்பாங்க, காலேஜ்ல இருந்து ஸ்கூல் வரைக்கும்.
but I fought and I stomped on the head of every single person who thought that I'm a weak person. நீ அதான் பண்ணணும். Yeah, so Anybody else? Okay, done. So Ajay, you have to tell us which are the two teams you are exempting, which are அதுக்கான ரீசன், எதுக்கு அப்படி இது பண்ற அப்படிங்கிற ரீசன், மீதி 5 டீம்ஸ்க்கு நீ ஏன் பண்ணங்கிற ரீசன். These are two responsibilities. Are you ready? yes. So after Aditya finishes, I'll give the score cups to every team. Count பண்றீங்க. எந்த டீம் ஹையஸ்டா இருக்கோ அந்த டீம். சார் இஸ் இட் லைக் இப்போ நான் மைனஸ் ரெடியூஸ் பண்ணேன்னா நீங்கள் கொடுத்த எல்லா மேட்ச்சும் மேட்ச் பண்ணுமா இல்லை ஹாஃப் ரெடியூஸ் பண்ணுறோம்? இல்லைங்க, இந்த ரவுண்ட்ல ட்ரைனர்ஸ் கட்டுன்னு சொல்லி நான் கொடுத்த மைனஸ் மட்டும் ரெடியூஸ். இல்லை அது ஓகே சார். இப்போ நீங்கள் அவனுக்கு 3 மேட்ச் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா 3மே கம்ப்ளீட்டாக நீ 2 டீமை வந்துட்டு ஃபுல்லா எடுத்துரு. நீ இப்போ நான் 2 டீமை சூஸ் பண்ணீங்கன்னா, நான் இப்போ வேலவர்ஷன் டீமை நீ சூஸ் பண்ணீங்கன்னா, மித்ராவோட டீமை சூஸ் பண்ணீங்கன்னா, வேலவர்ஷனுக்கு நான் கொடுத்தது 3, மித்ராவுக்கு நான் கொடுத்தது 2. அந்த 2மே எக்ஸாம்ட் ஆக்கப்படும், அந்த 3மே எக்ஸாம்ட் ஆகும். ஸோ 90 மார்க்ஸ் அவனுக்கு மைனஸாக இருந்தது ப்ளஸ் 90 மாறிடும், 60 மார்க்ஸ் மைனஸ் ஆனது ப்ளஸ் 60 ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும். இல்லடா இப்போ மைனஸ் இருக்குல்ல, அந்த மைனஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணப்படும். நீ கேட்கறது டபுள் ஆகுமான்னு கேட்குற. No. I have put up the knife and he is taking the knife out of so that it was not being made out. அப்போ நீங்கள் அதை எடுத்துருவீங்க. அந்த மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் எடுத்துருவீங்க. உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ that's the this is your wallet. Yes, sir. Let's say for example if you are having 1000